प्यार भरी सत श्री अकाल। प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां 10वीं जमात के पाठक्रम दे विच शामिल किस्सा काव दे विच शामिल हाशम शाह का लिखिया होया किस्सा सस्सी पुन्नू बारे गल करांगे। दी प्रसंग सहित व्याख्या ते केंद्री भाव वस्तुनिष्ठ प्रश्न की गल करांगे। किस्सा शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कहानी। जे महान कोश अनुसार आपां किस्से दे अर्थ देखिए तो उस दे विच भी किस्सा जिहड़ा वो कथा कहानी जां आख्यान नूं कहा गया है। किस्सा एक बिरतांतिक लंबी बिरतांतिक कविता हुंदी है जिसका आधार कोई भी लोक प्रचलित कहानी हुंदी है। किस्से की कहानी इतिहासिक कालक्रम अनुसार वापरदी है। इस दे विच नायक नायिका दे जन्म तो लैके मौत तक दीयां घटनावां क्रमवार पेश कीतियां जांदियां। इस किस्से दे विच खास तौर ते ये हुंदा है कि नायक नायिका ते समाज दोनों का विरोध दिखाया जाता है। किस्सा लोक काव्य दे नेड़े हुंदा है। भाषा किस्से दी लोक भाषा ही ज़्यादातर वरती जाती है। श्रृंगार रस किस्से दे विच प्रधान हुंदा है। किस्से ज़्यादातर देखिए तो दुखांतक उन्हां दा अंत है जिहड़ा वो दुखांत दे विच होया सानू मिलदा है। किस्सा मुगल काल तो शुरू होया सी। पहला जिहड़ा किस्सा हुंदा सी लोक वार्ता दे रूप विच ज़्यादातर सानू किस्से मिलदे है। किस्सा काव्य दा मुੱਢ दमोदर द्वारा लिखे गए किस्से हीर तो मन्निया जाता है। सब तो पहला मोढी कवि पंजाबी दा किस्से दे विच किस्साकार पहला वो दमोदर नूं मन्निया जाता है। 15वीं 16वीं सदी तो लैके 19वीं सदी तक बहुत सारे किस्साकारां ने किस्से लिखे। लगभग 30 तो वध किस्साकारां ने किस्सा रचना है वो कीती है, जिन्हां दे विच वारिस शाह ने हीर, पीलू दा किस्सा मिर्ज़ा साहिबा, फजल शाह दी सोहनी, कादर यार, पूर्ण भगत ते हाशम शाह दा किस्सा सस्सी पुन्नू। ये पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ किस्से एक अमर रचनावां मिलियां ने। उन्हां दे विच ही हाशम द्वारा लिखिया होया सस्सी पुन्नू किस्सा भी एक सदीवी रचना है। इस तो बिना होर भी बहुत सारे किस्साकार होए जिवें हाफिज़ बरखुरदार, मुकबल, बहबल, अहमद यार, मौलवी गुलाम रसूल। इन्हां सारियां दे उपर सूफी विचारां दा प्रभाव मिलदा है। बहुत सारे किस्से है जिहड़े 19वीं सदी दे विच लिखे गए। पहलां जिहड़े किस्से लिखे आंदे सी उन्हां दा विषय वस्तु ज़्यादातर प्रेम कहानियां नाल संबंध सी, पर 19वीं सदी दे विच आके किस्से दा जिहड़ा विषय वस्तु सी वो धार्मिक ते मिथिहासिक घटनावां भी बणीआं, वो किस्सिਆਂ दा आधार बणीआं। जिवें दुल्ला भट्टी, जिउणा मोड़, ये इस तरह के किस्से ने। 19वीं सदी दे विच ही किस्सा काव्य दा पतन होया। 19वीं सदी दे विच जिहड़े किस्सा परंपरा सी उहदे विच चिट्ठा ਸਾਹਿਤ आ गया। कविश्री दे रूप दे विच भी किस्सा जिहड़ा वो बदल गया। ਤਾਂ इस तरह 19वीं सदी दे विच जिहड़े किस्से है उन्हां दा हौली हौली रूप है जिहड़ा वो बदलना शुरू हो गया सी। साडे सामने जिहड़े काव्य रूप ने बदलवें रूप दे विच साडे सामने आउण लग पे। ਤਾਂ जिहड़ा हाशम शाह जिन्हां ने कि किस्सा सस्सी पुन्नू लिखिया, उस तो बिना भी होर कई रचनावां हाशम शाह ने लिखियां। हाशम शाह के जीवन काल संबंधी पंजाबी विद्वानां दे जिहड़े मत है उन्हां दे विच मतभेद पाया जाता है। कई विद्वान उसका जीवन काल है जिहड़ा ओह 1752-53 तो शुरू करके 1821 तक मनते हैं कि जन्म है जिहड़ा वो 1752-53 होया ते उन्हां दी मौत है जिहड़ी 1821 विच मनते हैं। तो कई विद्वान है जिहड़े वो कहते कि 1735 तो 1843 तक उन्हां दा जिहड़ा काल सी वो मनते हैं। फिर भी मन्निया जाता है कि हाशम शाह महाराजा रणजीत सिंह दे काल दा किस्साकार होया। उन्होंने सस्सी पुन्नू तो इलावा सोहनी महीवाल, हीर रांझे दी बिरती, किस्सा महमूद शाह गजनवी, शीही फरहाद दी वारता, ये रचनावां भी लिखियां। इस तो इलावा हाशम शाह उर्दू, हिंदी, फारसी, अरबी, पिंगल आदि
ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਦਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਲੋਚਕ ਹੋਏ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਸੱਸੀ ਕਾਹਦੀ ਆਖੀ, ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਸੱਸੀ ਕਾਹਦੀ ਆਖੀ, ਘਰ ਘਰ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਮੁਆਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਸੀ ਹਾਸ਼ਮ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ, ਵਿਯੋਗ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੜਪਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਬਿਆਨ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕਿੱਸੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਸੀ ਦੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਪਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਸੀ ਦੀ ਤੜਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਵੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ। ਤੁਰਸਾਂ ਮੂਲ ਨਾ ਮੁੜਸਾਂ ਰਾਹੋਂ, ਜਾਨ ਤਲੀਪੁਰ ਧਰਸਾਂ, ਜਬ ਲਗ ਸਾਸ ਨਿਰਾਸ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮਰਨੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਸਾਂ। ਜੇ ਰਬ ਕੂਕ ਸੱਸੀ ਦੀ ਸੁਣਸੀ, ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਪਗ ਪਰਸਾਂ। ਹਾਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਵੈਸਾ, ਥਲ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ ਮਰਸਾਂ। ਫੜਿਆ ਪੰਧ ਹੋਈ ਤਦ ਪਾਂਧਣ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਡੋਰ ਪਤੰਗੋਂ। ਸੱਸੀ ਉਹ ਨਾ ਧਰਦੀ ਆਹੀਂ, ਭੋਏ ਪਰ ਪੈਰ ਪਲੰਗੋਂ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੌਫ ਉਤਾਰ ਸਿਧਾਈ, ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੇਰ ਪਲੰਗੋਂ। ਹਾਸ਼ਮ ਜੇ ਦਮ ਜਾਨ ਖਲਾਸੀ, ਹੋਗਸ ਕੈਦ ਫਿਰੰਗੋਂ। ਕਰ ਅਸਬਾਬ ਲਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, ਫੜਿਆ ਰਾਹ ਉਤਰਦਾ। ਪਾਣੀ ਖੂਨ ਖੁਰਾਕ ਕਲੇਜਾ, ਰਹਿਬਰ ਦਰਦ ਹਿਜਰ ਦਾ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਅੱਖੀਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀ, ਸੋਜ ਜਨੂਨ ਕਹਿਰ ਦਾ। ਹਾਸ਼ਮ ਵੇਖ ਹਵਾਲ ਕਲੇਜਾ, ਘਾਇਲ ਸ਼ਮਸ ਕਮਰ ਦਾ। ਚਮਕੀ ਆਣ ਦੁਪਹਿਰੀ ਵੇਲੇ, ਗਰਮੀ ਗਰਮ ਬਹਾਰੇ। ਤਪਦੀ ਵਾਓ ਵਗੇ ਅਸਮਾਨੋਂ, ਪੰਛੀ ਮਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਆਤਸ਼ ਦਾ ਦਰਿਆਓ ਖਲੋਤਾ, ਥਲ ਮਾਰੂ ਵਲਚਾਰੇ। ਹਾਸ਼ਮ ਫੇਰ ਪਿਛਾਂ ਨਾ ਮੁੜਦੀ, ਲੂ ਲੂ ਹੋਤ ਪੁਕਾਰੇ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੈਰ ਗੁਲਾਬ ਸੱਸੀ ਦੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ। ਆਸ਼ਿਕ ਵੇਖ ਬਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿਉਂ ਤਿਨਾ ਪਰਵਾਰੇ। ਬਾਲੂ ਰੇਤ ਤਪੇ ਵਿੱਚ ਥਲਦੇ, ਜੌਂ ਭੁੰਨਣ ਪੁਠਿਆਰੇ।
ਹਾਸ਼ਮ ਵੇਖ ਯਕੀਨ ਸੱਸੀ ਦਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਹਾਰੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਥਲਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਆਨ ਫਿਰਾਕ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਕਿਚਰਕ ਨੈਣ ਦੇਣ ਦਿਲਬਰੀਆਂ, ਚੋਣ ਲਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਡਾਢ ਕਰੇ ਹੱਠ ਦਿਲ ਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਬਹੁਤ ਬਿਹਾਣੀ। ਹਾਸ਼ਮ ਯਾਦ ਭੰਬੋਰ ਪਇਓ ਸੂ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੀ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਲ ਪਲਕ ਨਾ ਝਮਕਾਂ। ਗਰਦ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਗਰਦ ਛਲਾਂ ਦੀ, ਵਾਂਗ ਜਵਾਹਰ ਦਮਕਾਂ। ਜਲ ਵਾਂਗੁਰ ਰਲ ਦੇਣ ਦਿਖਾਈ, ਥਲ ਮਾਰੂ ਦੀਆਂ ਚਮਕਾਂ। ਹਾਸ਼ਮ ਕੌਣ ਸੱਸੀ ਬਿਨ ਵੇਖੇ, ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਰਮਕਾਂ। ਕੁਛ ਡਿੱਗਦੀ ਕੁਛ ਢਹਿੰਦੀ, ਉੱਠਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦਮ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਤੋਟ ਸ਼ਰਾਬੋਂ ਆਵੇ, ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੀ। ਢੂੰਡੇ ਖੋਜ ਸ਼ੁਤਰ ਦਾ ਕਿਤਵਲ, ਹਰਗਿਜ਼ ਭਾਲ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਸ਼ਮ ਜਗਤ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਾਵੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਪੂਰਨ ਜਹਿੰਦੀ। ਸਿਰ ਧਰ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਗਸ਼ ਆਈਆਂ, ਮੌਤ ਸੱਸੀ ਦੀ ਆਈ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਤੁਧ ਕਾਰਨ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਈ। ਡਿੱਗਦੀ ਸਾਰ ਗਿਆ ਦਮ ਨਿਕਲ, ਤਨ ਥੋ ਜਾਨ ਸਿਧਾਈ। ਹਾਸ਼ਮ ਕਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿ ਆਈ। ਇਹ ਸੀ ਕਿੱਸਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਸਾਂ ਮੂਲ ਨਾ ਮੁੜਸਾਂ ਰਾਹੋਂ, ਜਾਨ ਤਲੀਪੁਰ ਤਰਸਾਂ। ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੁੰਨੂ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਸੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਸਾਂ ਮੂਲ ਨਾ ਮੁੜਸਾਂ ਰਾਹੋਂ, ਜਾਨ ਤਲੀਪੁਰ ਤਰਸਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਜਬ ਲਗ ਸਾਸ ਨਿਰਾਸ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਕੂਕ ਸੱਸੀ ਦੀ ਸੁਣਸੀ, ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਪਗ ਪਰਸਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹਾਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਵੈਸਾ, ਥਲ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ ਮਰਸਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਫੜਿਆ ਪੰਧ ਹੋਈ ਤਦ ਪਾਂਧਣ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਡੋਰ ਪਤੰਗੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈ। ਤਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਹੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੰਗ ਦੀ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਪਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਸੀ ਉਹ ਨਾ ਧਰਦੀ ਆਹੀਂ, ਭੂਏ ਪਰ ਪੈਰ ਪਲੰਗ। ਉਹ ਸੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਸੱਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪੈਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਪਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੌਫ ਉਤਾਰ ਸਿਧਾਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਚੀਤਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਜੇ ਦਮ ਜਾਨ ਖਲਾਸੀ, ਹੋਗਸ ਕੈਦ ਫਿਰੰਗੋਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਅਸਬਾਬ ਲਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, ਫੜਿਆ ਰਾਹ ਸ਼ੁਤਰ ਦਾ। ਸੱਸੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ, ਸ਼ੁਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਊਠ,
ਊਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈੜ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚੱਲ ਪਈ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਾਣੀ ਖੂਨ ਖੁਰਾਕ ਕਲੇਜਾ ਰਹਿਬਰ ਦਰਦ ਹਿਜਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਤਪ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਬਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਰਦ ਹਿਜਰ ਦਾ। ਹਿਜਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਵਿਜੋਗ, ਬਿਰਹਾ। ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋਜ ਜਨੂਨ ਕਹਿਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਦਰਦ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਹਾਸ਼ਮ ਵੇਖ ਹਵਾਲ ਕਲੇਜਾ ਘਾਇਲ ਸ਼ਮਸ ਕਮਰ ਦਾ। ਹਾਸ਼ਮ ਵੇਖ ਹਵਾਲ ਕਲੇਜਾ, ਅਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ, ਕਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸੂਰਜ, ਸ਼ਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਅਤੇ ਕਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਘਾਇਲ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਚਮਕੀ ਆਣ ਦੁਪਹਿਰੀ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਗਰਮ ਬਹਾਰੇ ਤਪਦੀ ਵਾਓ ਵਗੇ ਅਸਮਾਨੋਂ ਪੰਛੀ ਮਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਤਪਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਹਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਰਮ ਹਵਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਤਸ਼ ਦਾ ਦਰਿਆਓ ਖਲੋਤਾ ਥਰ ਮਾਰੂ ਵੱਲ ਚਾਰੇ ਹਾਸ਼ਮ ਫੇਰ ਪਛਾਣਾ ਮੁੜਦੀ ਲੂ ਲੂ ਹੋਤ ਪੁਕਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੂ ਲੂ, ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ? ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਸ਼ ਦਾ ਦਰਿਆਓ, ਅੱਗ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੱਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿਛਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲੂ ਲੂ, ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਤ, ਹੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਤ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਲੂ ਲੂ, ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੈਰ ਗੁਲਾਬ ਸੱਸੀ ਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਵੇਖ ਬਹੇ ਕਬਾਰੀ ਜਿਉਂ ਤਿਨਾ ਪਰਵਾਰੇ। ਤਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਸੀ ਦੇ ਪੈਰ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗੇ ਕੋਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕੋਮਲ ਪੈਰ ਸੀ। ਆਸ਼ਿਕ ਵੇਖ ਬਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਉਂ ਤਿਨਾ ਪਰਵਾਰੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਿਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਲੂ ਰੇਤ ਤਪੇ ਵਿੱਚ ਥਲਦੇ ਜੌਂ ਭੁੰਨਣ ਪਠਿਆਰੇ ਹਾਸ਼ਮ ਵੇਖ ਯਕੀਨ ਸੱਸੀ ਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲਹਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਂ ਭੁੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਠਿਆਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੌਂ ਭੁੰਨਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਸੀ ਉਹ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿਦਕ, ਯਕੀਨ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਹਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਿਦਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਤਪਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਊਠ ਦਾ, ਛੁਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈੜ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਥਲਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਆਨ ਫਿਰਾਕ ਰਜਾਣੀ ਕਿਚਰਕ ਨੈਣ ਦੇਣ ਦਿਲ ਬਰੀਆਂ ਚੋਣ ਲਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਪਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੜਫ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਥਲਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਪਸ਼ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਿਦਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਉਸ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਨ ਫਰਾਕ ਰਜਾਣੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹਾ ਸੀ, ਹਿਜਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੜਪ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਚਰਕ ਨੈਣ ਦੇਣ ਦਿਲਬਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਬਰੀਆਂ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਚੋਣ ਲਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਢ ਕਰੇ ਹੱਠ ਦਿਲ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਕਰਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਜਦ ਬਹੁਤ ਬਿਹਾਣੀ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਸੱਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਸ਼ਮ ਯਾਦ ਭੰਬੋਰ ਪਿਆ ਸੂ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮਾਣ ਨੇ ਮਾਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਲ ਪਲਕ ਨਾ ਝਮਕਾਂ, ਗਰਦ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਗਰਦ ਥਲਾਂਦੀ, ਵਾਂਗ ਜਵਾਹਰ ਦਮਕਾਂ। ਹੁਣ ਸੱਸੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕਨਸੋਹ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਿਣਕ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪੁੰਨੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲਕ ਨਾ ਝਮਕਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸੌਂਦੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਗਰਦ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਗਰਦ ਥਲਾਂਦੀ, ਵਾਂਗ ਜਵਾਹਰ ਦਮਕਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਧੂੜ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਸੀ ਖੁਦ ਉਸ ਗਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਂਗ ਜਵਾਹਰ ਦਮਕਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਵਾਂਗਰ ਰਲ ਦੇਣ ਦਿਖਾਈ, ਥਲ ਮਾਰੋ ਦੀਆਂ ਚਮਕਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਪਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਤ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਪਾਣੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਚਮਕਾਂ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਕੌਣ ਸੱਸੀ ਬਿਨ ਵੇਖੇ, ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਰਮਕਾਂ। ਅਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ, ਉਹ ਬਿਰਹਾ, ਉਹ ਵਿਯੋਗ ਬੀਤ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੱਸੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਡਿੱਗਦੀ, ਕੁਛ ਢਹਿੰਦੀ, ਉੱਠਦੀ, ਬਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦਮ ਲੈਂਦੀ। ਸੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਪਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਉਂਕਰ ਤੋਟ ਸ਼ਰਾਬੋਂ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁੰਨੂ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੱਲ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੂਡੇ ਖੋਜ ਛੁਤਰ ਦਾ ਕਿਤ ਵੱਲ, ਹਰਗਿਜ਼ ਭਾਲ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਛੁਤਰ ਹੁੰਦਾ ਊਠ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਊਠ ਦਾ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈੜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਪਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੰਨੂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਸ਼ਮ ਜਗਤ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਾਵੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਪੂਰਨ ਜਹਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਪਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਧਰ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਗਸ ਆਈਆਂ, ਮੌਤ ਸੱਸੀ ਦੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਪਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਸੀ ਛੁਤਰ ਦਾ, ਊਠ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈੜ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਦਾ ਖੋਜ ਉਸਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਧਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਧਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਊਠ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪੈੜ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਤੁਧ ਕਾਰਨ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਈ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਤੁਧ ਕਾਰਨ,
ਥਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਡਿੱਗਦੀ ਸਾਰ ਗਿਆ ਦਮ ਨਿਕਲ ਤਨ ਤੋਂ ਜਾਨ ਸਿਧਾਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਹੈ, ਸਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਕਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿ ਆਈ। ਅਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਸੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਰਹੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਲਏ ਗਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਵਿ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਸੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰੁਣਾਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੰਨੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸੱਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਪਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਠ ਦੀ ਪੈੜ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਪਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿਧਾਰਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਆਤਸ਼ ਦਾ ਦਰਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਤਸ਼ ਭਾਵ ਅੱਗ, ਅੱਗ ਦਾ ਦਰਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਪਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੱਸੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੈਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਗੁਲਾਬ ਵਰਗੇ। ਹਾਸ਼ਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।